اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر 40 پریکٹس سینٹنسز. اور اس سینٹنسز میں جانے سے پہلے ہر بار کی طرح ایک سٹوری کے ساتھ آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اور سبق کا نام ہے ایام الاسبوع. ایام یہ یوم کی جمع ہے. یومن دن کو کہتے ہیں. 2 سے زیادہ دنوں کو ایام بولتے ہیں. اور اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. عربی میں ویک کو اسبوع بولتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ میں آپ کیا دیں گی. کوئی یہ سوال ہے کہ ہفتے کی عربی کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے ہفتے کی عربی کیا ہے؟ بتائیے. اسبوع. اسبوع. جی کوئی خلش کوئی سوال آپ کے ذہن دل میں باقی نہ رہ جائے کہ آپ کو ٹیسٹ میں دینا کیا ہے. تو یہیں پر ہر چیز کو خوب سمجھتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم سوال ٹیسٹ میں کیا دیں گے. ہاں اسی کے اندر سے دیں گے جو آپ نے پڑھا ہوگا. ڈیز آف دا ویک اس لیسن میں پڑھیں گے. نمبرز پڑھیں گے 1 to 10. کچھ باتیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. کانجوگیشن آف پریزنٹ ٹینس. کس طرح پریزنٹ ٹینس کو ہم کچھ پریفکسز یا سفکسز آگے پیچھے جوڑ کر نیا لفظ ڈرائیو کرتے ہیں. کچھ لڑکیاں اس دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں. آج مزید تفصیلات جانیں گے اور کچھ ورب کے تعلق سے بھی چیزیں سیکھیں گے. یہ آپ کا چھوٹا سا سبق ہے. اس کی پہلے ایک بار ہم ریڈنگ کریں گے اور آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجئے. جن لوگوں نے پچھلی مرتبہ نہیں کیا اس بار وہ ہمارے پڑھنے کے بعد ریڈنگ کریں گی. ذرا ہینڈ ریز کیجئے. ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے. پچھلی مرتبہ غالب گوان جو ہمیں یاد آ رہا ہے. اچھا سسٹر سمیہ نے ہینڈ ریز کیا ہے. ٹھیک ہے سمیہ پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام الاسبوع week days. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام في الأسبوع. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نقرأ ونكتب ونرسم ونلعب. ويوم الخميس والجمعة عطلة أسبوعية. نزور الأقارب والأصدقاء. نحل الواجبات المدرسية. وننظم أعمالنا كل يوم. چلیے سمیہ آپ شروع کیجیے بیٹا. مائک آن کیجیے سمیہ. السلام علیکم. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام في الأسبوع. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نقرأ ونكتب نقرأ ونقرب ونكتب ونكتب ونرسم جی ونلعب. ويوم خمیسی الخميس والجمعة جمعتی اسبوعیہ. أسبوعية. نزور الأقارب ویری گڈ جی.
والصدق صدقاء والأصدقاء. والأصدق والأصدقاء سوری نحل جی. نحل 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 الواجبات المدرسية جی. ونن وننظم. سسٹر کہکشاں پلیز. جی. ونن ونن ونو ونو جی. زمو نظم جی. أعمالنا كل يوم. ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے کوشش کی اور بہت اچھا آپ پڑھ رہی تھی ماشاء اللہ. جہاں اٹک رہی تھی اس کو بھی آپ خود ٹھیک کر پا رہی تھی. یہ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. سسٹر ذکیہ آپ کیجیے ذرا ایک بار ریڈنگ. نحن نذهب إلى المدرسة خمسة تو مدرسہ مت أيام. پڑھیے. مدرسہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے مدرستی. مدرسة خمسة أيام في الأسبوع يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء ثلاثہ والثلاثة والأربعاء. جی. نقرأ جی. ونكتب ونرسم ونلعب ويوم الخميس والجمعة عطلة أسبوعية نزور الأقارب والأصدقاء نحل الواجبات نحل الواجبات المدرسية. کیا بتایا تھا آپ نے ابھی؟ مدرسیتی. مدر مت پڑھیے. اچھا مد پڑھیے. جی. مدرسیتی مدرسیتا جی. وننظم أعمالنا كل يوم. ماشاء اللہ بہت اچھا. اب نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے حاضر ہوں گے تو جو لوگ رہ گئے ان میں سے کوئی پڑھیے گا. ہر ایک کو ہینڈ ریز کرنا ہے. چلیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ایک ایک سینٹینس کے حساب سے. سب سے پہلا سینٹینس تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحنو نذهب. نحنو کی عربی ہم پروناؤنز میں پڑھ چکے ہیں. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. نذهب جا رہے ہیں یا جاتے ہیں. الى المدرستی اسکول ہم اسکول جا رہے ہیں یا ہم اسکول جاتے ہیں. خمسۃ ایام خمسۃ مانے 5 ایامن مانے دن. ہم اسکول 5 دن جاتے ہیں. جہاں کی یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر ویک ڈیز جو ہیں وہ 5 ہیں. مطلب 5 دنوں میں کام ہوتا ہے اور 2 دن چھٹی کے رہتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے خمسطہ کو آپ دیکھیں گے یہ عدد ہے اور گنتی ہے نمبر ہے 5 خمسطہ. اور ہم یہ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے 3 to 10 کے بعد جو بھی چیز آئے گی سب سے پہلے اسے ہم معدود کہیں گے. نمبر کو عدد کہتے ہیں. یہاں پر عدد خمسطہ ہے اور جس چیز کو ہم گنتے ہیں اسے معدود کہتے ہیں. اور یہاں پر معدود ایامن ہے 5 دن. ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا کہ جب بھی 3 سے لے کر 10 تک کے بعد جو بھی معدود آتا ہے وہ پلورل فارم میں ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. جمع اور مجرور ہوتا ہے. مطلب یومن مانے ایک دن اور ایام مانے بہت سارے دن. تو یہ پلورل تو ہے. ایام مانے بہت سارے دن. دوسری بات اس پر زیر بھی ہے. جمع ہونا چاہیے اور زیر کے ساتھ. جمع اور مجرور آئے گا. کہاں آئے گا؟ جب 3 سے لے کر 10 تک کی کوئی گنتی کے بعد جس چیز کو بھی گنا جا رہا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. پھر نیچے لکھا ہے فی الاسبوع ہفتے میں. اسبوع مانے ہفتہ اور فی مانے میں. فی حرف جر ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. حرف جر وہ حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو زیر دیتے ہیں. فی کی وجہ سے اسبوعی کے عین پر زیر ہے
اور جب جار مجرور، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، پہلا فی حرف جر ہے، بعد والا مجرور ہے، زیر دینے والے کو حرف جر اور زیر لینے والے کو مجرور کہتے ہیں، مجرور کہتے ہیں، تو یہاں اسبوع مجرور ہوا۔ اور اس میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو مجرور کا ترجمہ یا بعد میں لکھے ہوئے لفظ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں جار مجرور میں۔ عام طور پر زیادہ تر ہم الٹی طرف سے عربی کا ٹرانسلیشن اردو میں شروع کرتے ہیں، اردو کے اعتبار سے پیچھے سے شروع کرتے ہیں، تو جار مجرور میں بھی یہ خیال رکھنا ہے۔ وہ اوپر سے دیکھیے، نحنو نذهب الى المدرسة 5 أيام في الاسبوع، ہم اسکول 5 دن ہفتے میں جاتے ہیں، ہم ہفتے میں 5 دن اسکول جاتے ہیں۔ اگر ہم اردو کے حساب سے بات کریں، معنوی ترجمہ کریں، تو ہفتے میں ہم 5 دن اسکول جاتے ہیں۔ آئیے اس کو اور ڈیپ سے سمجھتے ہیں۔ نحنو نذهب الى المدرسة، اس کا ترجمہ سب کو آ رہا ہے۔ نحنو نذهب الى الحديقة، اگر آپ کو کوئی دوسرا لفظ چننا ہے، باغ کی طرف جا رہے ہیں، یا نحنو نذهب الى البنك، بینک کی طرف جا رہے ہیں۔ نحنو نذهب الى الجامعة، جامعہ یا یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک آخری لفظ ہے المستشفى، ہاسپٹل، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، المستشفى، المستشفى ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ نحنو نذهب، اچھا یہاں پر اگر یہ کہنا ہو، یہاں پر تو لکھا ہے کہ ہم جا رہے ہیں یا ہم جاتے ہیں، اگر یہ کہنا ہے کہ میں اسکول جا رہی ہوں، تو کوئی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا تبدیلی ہوگی؟ نہانو کی جگہ انا آ جائے گا۔ ویری گڈ، نحنو مانے ہم اور انا مانے میں، ایک چینجنگ، بہت صحیح۔ اور کچھ تبدیلی کسی کو یاد آ رہی؟ انا نذهب آئے گا کیا؟ فعل مضارع کی گردان میں نذهب کا مطلب، نحنو کا مطلب ہم ہوتا ہے، اور نذهب کا مطلب ہم جا رہے ہیں۔ جب آپ انا لگائیں گی تو نذهب کی نون کو بھی أنا أذهب، اذهب، نون کا مطلب ہم، اور الف زبر آ یا حمزہ زبر آ کا مطلب میں، انا اذهب۔ ماشاء اللہ، یہ ہم لوگ فعل مضارع کے فرسٹ پرسن یا متکلم میں پڑھ چکے ہیں۔ نذهب ہم جا رہے ہیں، اذهب میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں۔ آئیے اب اس میں نحنو نذهب الى المدرسة 5 أيام، we go to school 5 days۔ چلیے یہاں پر 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی یہ ہم آپ کو ایز اے ہوم ورک دے رہے ہیں۔ 1 کو واحدن کہتے ہیں، 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثہ، ثلاثتن یا ثلاثہ، 3 کو کہتے ہیں۔ سسٹر سبیہا مائک آف کر لیجیے، کوئی سوال ہے کیا آپ کا؟ اگر سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ 4 کو اربعتن، 4 کو عربی میں اربعتن یا اربعہ، کیونکہ گولتا ہے، اگر آپ رکنے کے حال میں پڑھیں گی تو اربع سنائی دے گا، اور اگر زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو اربعتن۔ خمسۃن 5، اسے خمسہ بھی بول سکتے ہیں۔ ستتن 6، سبعتن 7، ثمانیتن 8، تسعتن 9، اور عشرتن 10۔ یہ بھی آپ کے ٹیسٹ کا ایک حصہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو لکھنے کے لیے آ جائے کہ 7 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یا 1 سے 10 تک کی عربی کی کاؤنٹنگ لکھیے، اس کو یاد کر لیجیے، ضروری چیز ہے۔ اب اگلا جملہ ہے یوم السبتی، یوم السبتی، یوم السبتی کا مطلب ہے سیٹرڈے۔ 1 2 3 آپ نے دیکھا، 1 2 3 4 کو واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ الی الاخر۔ نمبرنگ تو ہم نے 1 to 10 یاد کر لی ہے نمبرز۔ اب ہم ہفتے کے دن پڑھ رہے ہیں۔ یوم السبت سنیچر کو کہتے ہیں، یوم السبت سیٹرڈے کے لیے یا دوشنبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والاحدی، احدی کہتے ہیں سنڈے کو، والاحدی سنڈے، والاثنین منڈے، والثلاثاء
वहाँ सलासा सुनाई दे रहा था क्योंकि सलासा 3 को कहते हैं और सुलासा मंडे को कहते हैं, क्योंकि ये तीसरा दिन होता है अरब ममालिक के एतबार से, वीक डेज का तीसरा दिन। पहला दिन उनके यहाँ संडे होता है, हमारे यहाँ पहला दिन मंडे होता है वीक डेज में, लेकिन उनके यहाँ संडे होता है। इसलिए इस हिसाब से मंडे को मंडे को यौमुल इत्नाइन और सुलसा ट्यूसडे को कहते हैं, तीसरा दिन ट्यूसडे होता है। वक्त सुलसा और ट्यूसडे या मंगल। वल अरबिया वेंसडे को कहते हैं, बुध को। वल अरबिया, ये याद कर बाजी लीजिएगा। सवाल पूछे कर दीजिए जरा सा। यौमुस सब्ती वल अहदी वल इत्नाइन वस्सुलसा वल अरबिया। हमें लग रहा है कि ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है, पता नहीं किस तरह हो गई, बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। और खैर फिलहाल हमें इसी के एतबार से पढ़ना पड़ेगा। अब अगला जो जुमला, अगली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर नक़रऊ हम पढ़ते हैं, नक्तुबु हम लिखते हैं, नरसुमु हम ड्राइंग करते हैं, रसम कहते हैं रा सीन और मीम, ये इसका रूट वर्ड है, लेटर्स हैं। रसम वैसे तस्वीर को कहते हैं या ड्राइंग को आप कह सकती हैं। वह नरसुमु और हम ड्राइंग करते हैं, वह नल अबू और हम खेलते हैं। नल अबू माने खेलना, नरसुमु माने ड्राइंग करना, नक्तुबु माने लिखना, नक़रऊ माने पढ़ना। हम पढ़ते हैं और हम लिखते हैं, व नरसुमु और हम ड्राइंग करते हैं, व नल अबू और हम खेलते हैं। इसी को अगर मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, और सिस्टर सबिहा आप बता सकती हैं अगर मैं करके बोलना हो तो क्या तब्दीली करेंगे स्लाइड में, सिस्टर सबिहा खान? अना जी जी बोलिए। जी आपा आवाज हाँ आ रही है मगर कुछ ब्रेक हो रही है अन्ना शायद बोलेंगे आप। ना। जी अना तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर नून को बदल देंगे, नून को अलिफ से बदल देंगे, नक़रऊ की जगह अक़रऊ पढ़ेंगे। नून जबर ना का मतलब होता है हम, और हमजा जबर आ या अलिफ जबर आ का मतलब होता है मैं। नून जबर ना को हटा देंगे और यहाँ पर अलिफ जबर आ को लगा देंगे। अक़रऊ मैं पढ़ती हूँ, अक्तुबु में से नक्तुबु में से नून को हटा के अक्तुबु मैं लिखती हूँ, नरसुमु मैं ड्राइंग करती हूँ। नलअबू की जगह सिस्टर सबिहा क्या आप कहेंगे? नलअबू की जगह व अल अबू व अल अबू। अल अबू जी व जी अल अबू और जी और मैं खेलती हूँ। इनके ट्रांसलेशन याद कर लीजिएगा। या क़रा माने पढ़ना, करतबा माने लिखना, रसम माने तस्वीर बनाना या ड्राइंग करना, लाइबा माने खेलना। यहाँ पर वो जो हम आपसे करा रहे थे वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। नक़रऊ माने हम पढ़ते हैं और अक़रऊ माने मैं पढ़ती हूँ। ये वही स्लाइड है जो अभी हम ऊपर कर रहे थे। अच्छा अभी हमने यौमुल अरबिया तक पढ़ा था और वेंसडे को यौमुल अरबिया कह रहे थे। यहाँ पर है ये व यौमुल खमीसी, व यौमुल खमीसी यानी थर्सडे। जुमेरात को यौमुल खमीस कहते हैं, खमीस यौमुल खमीस, 5वां दिन। और यही वीकडेज हैं अरब ममालिक में। यहीं तक बस स्कूल होता है। वल जुमुआती और जुमा, उतलतुन उसबू थर्सडे एंड फ्राइडे, व यौमुल खमीसी वल जुमाती उतलतुन उसबुइयतुन। कह रहे हैं कि जुमेरात में और जुमा में उतलतुन छुट्टी रहती है, उसबुइयतिन हफ्ते की, या ये वीकेंड्स हैं। अगर इंग्लिश में आप कहेंगी जैसे हम लोग वीकेंड्स संडे सैटरडे कह देते हैं, हालांकि हमारे इलाके में हिंदुस्तान में भी चीज़ें बटी हुई हैं वीकेंड्स को लेकर।
कहीं सैटरडे संडे वीकेंड्स है, हमारे यहाँ तो वीकेंड्स पर शायद सिर्फ संडे ही है। तो बहरहाल वीकेंड्स जो है यहाँ पर छुट्टी रहती है, मुतलतन माने छुट्टी। अब अगली स्लाइड है नजूरू, नजूरुल अकारिबा। नजूरू माने घूमना, जाना, मिलना, उसी से जियारत भी बना है। हम मिलते हैं अकारिबा रिश्तेदारों से, अजीज से अकारिब से, अकारिब माने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, वल अज़दिक़ा और दोस्तों से। नजूरुल अकारिबा, जब छुट्टी होती है तो नजूरू हम मिलते हैं। नजूरू में ना जो है, इसमें नून जबर ना का मतलब हम है। अजूरू माने मिलना, मुलाकात करना, और हम मुलाकात करते हैं या मिलते हैं अल अकारिबा रिश्तेदारों से, वल अज़दिक़ाई अज़दिक़ा और दोस्तों से। अकारिब और अज़दिक़ा ये दोनों जमा हैं। अकारिब माने रिश्तेदार और अज़दिक़ा माने दोस्त। नहनु के आगे नजूरू लिखा है, जिसका मतलब है हम मिलते हैं या हम मुलाकात करते हैं, और अना के आगे लिखा है अजूरू। अगर आपको प्रोनाउन पूछा जाए और पूछा जाए हम का प्रोनाउन क्या होगा, तो आप कहेंगे नहनु, और मैं का प्रोनाउन क्या होगा, अना, अरबी में। और आपसे फेल को तब बदलने के लिए कहा जाए तो आप या तो नून लगाएंगी या अलिफ लगाएंगी, जो भी आपसे सवाल किया गया है। अगर हम मिलते हैं तो नजूरू, और मैं मिलती हूँ तो अजूरू। लड़के के लिए भी मैं मिलता हूँ तो अजूरू ही इस्तेमाल होगा। फिर है नहनु नुहाफिजु अलल वक्ती। नहनु हम, नुहाफिजु ख्याल रखते हैं या हिफाजत करते हैं। नुहाफिजु माने ख्याल रखना। नहनु नुहाफिजु, और हम ख्याल रखते हैं अलल वक्ती, वक्त का। अलल वक्ती, वक्त पर हिफाजत करते हैं या हम वक्त का ख्याल रखते हैं। और हाफिजु माने हम ख्याल रखते हैं, और हाफिजु माने मैं ख्याल रखती हूँ, मैं वक्त का ख्याल रखती हूँ, वक्त बर्बाद नहीं करती। नहुल्लुल वाजिबातिल मदरसिया। नहुल्लु, और हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। हल करना उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहुल्लु, और हम हल करते हैं वाजिबातिल मदरसियती, मदरसे का या स्कूल का होमवर्क, और फिर हम स्कूल का होमवर्क करते हैं। हल करते हैं या करते हैं ये काफी है, क्योंकि हम लोग हल करने को करने से भी बोल देते हैं उर्दू में। और नहुल्लु हम हल करते हैं, अहुल्लु मैं हल करती हूँ या मैं हल करता हूँ। वनुनज़्ज़िमु अमालना कुल्ल यौमिन। वनुनज़्ज़िमु, और हम पूरा करते हैं, अच्छी तरह पूरा करते हैं। आमालना अपना काम, आमाल काम, अमलुन माने एक काम, आमाल बहुत सारे काम। यह भी नुनज़्ज़िमु हम अच्छी तरह पूरा करते हैं। आमालुना आमालना अपना काम, कुल्ल यौमिन हर रोज, हर रोज हम बहुत अच्छी तरह अपने काम को पूरा करते हैं। नुनज़्ज़िमु हम पूरा करते हैं, उनज़्ज़िमु मैं पूरा करती हूँ। ये एक छोटा सा सबक है जो अभी हमने पढ़ा और तफसीलात पढ़ी, और इसमें बहुत तफसीलात नहीं है, बहुत मामूली सी तफसीलात हैं। बस आपको क्या करना है, जो अभी सबक की हमने रीडिंग कराई थी उसका तर्जमा करके एक तो अदद याद करनी है, नंबर्स, और हफ्ते के दिन याद करने हैं। नहनु नज़हबु इलल मदरसती, हम जाते हैं स्कूल की तरफ। खमसत अय्यामिन 5 दिन, फिल उसबू हफ्ते में, यौमुस्सब्ती शनिचर के दिन, वल अहदी और संडे, वल इस्नाइन मंडे, व थुलसा और ट्यूसडे, वल अरबिया और वेंसडे। नक़रऊ व नक्तुबु व नरसुमु व नलअबु व यौमल खमीस वल जुमाती व तलतुन। नक़रऊ हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन वेंसडे तक हम स्कूल जाते हैं। नक़रऊ तो हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं। व नरसुमु, और हम ड्राइंग करते हैं। व नलअबु, और हम खेलते हैं। व यौमुल खमीसी वल जुमाती, और जुमेरात और जुमा में, उतलतुन उसबुइयतुन हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, वीकेंड्स होते हैं। नज़ूरुल अकारिबा, हम मुलाकात करते हैं अपने रिश्तेदारों से। वल अज़दिक़ा, और अपने दोस्तों से। नहुल्लुल वाजिबातिल मदरसिया, और हम हल करते हैं या पूरा करते हैं या करते हैं
होम वर्क स्कूल का, वनुनज़्ज़िमु और अच्छी तरह पूरा करते हैं, आमालना अपना काम, कुल्ल यौमिन हर रोज। उम्मीद है कि आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरबी ग्रामर जो हमने इसमें सीखी वो ये सीखी कि 1 से 10 तक के बाद जो भी मादूद आएगा, खमसता अदद है, गिनती को अदद कहते हैं। उसके बाद जो भी लिखा होता है वो मादूद होता है। मादूद मतलब जिसको गिना जा रहा हो, वो 3 से 5 तक में जमा और मजरूर आएगा। ये एक सवाल है जो टेस्ट में आ सकता है। हफ्ते के 7 दिन के नाम आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद फिर एक इजाफी चीज स्लाइड नंबर 3 के अंदर हमने नंबरिंग याद कराई 1 2 3 4। वाहिदुन इस्नानुन सलासतुन अरबाअतुन खमसतुन सित्ततुन सबाअतुन समानियतुन तिसअतुन अशरतुन। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए यही सबक है। हालांकि आगे और भी है लेकिन मीटिंग ऑटो एंड हो जाएगी, इसलिए हम मैम 1 से प्रैक्टिस 5 तक को क्या बताया था? जी अदद और मादूद ये समझ में आया। 1 से 5 तक को या 103 1 से 3 तक को क्या कह रहे थे? 3 से 10, 3 3 से से 10 10 जी 3 से 10 तक के बाद जो भी चीज आएगी तो वो जमा जमा और मत मजरूर आएगी। जी, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताइए, कोई सवाल है किसी का? ये टेस्ट देने का ख्याल कैसा है आप लोग को? ठीक लग रहा है कि टेस्ट ले ले? अगर अब से हम अब से अगर आप लोग टेस्ट में शामिल होते रहें तो यकीन जानेंगे आप अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है अलग तरीके से इंशाल्लाह देखेंगे। और हमें लगता है कि काफी अच्छी आप लोग को अरबी अब समझ में आने लगी है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि फिर हम स्विच करेंगे कुरान की तरफ। जो वो पैराग्राफ था वो जी, कर दीजिए। Right. और कोई किसी का सवाल हो जब तक क्लास है तब तक आपका आप लोग पूछ सकते हैं। आपका जी टेस्ट सर। में तो हम थे, मैम ये जो लेकिन मुझे गिनती अरबी की है बाजी थोड़ा जी ऊपर करिए। वो पूरा मुझे जी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही। इसमें स्क्रीनशॉट लिया है मैंने लेकिन बहुत ब्लर आ रहा है, धुंधला सा। तो इसीलिए हमने उसको बोल दिया है और हम ग्रुप पर इसका एक अच्छा एक कोई फोटो भेज देंगे क्लियर। जी मैम, जी शुक्रिया। सिस्टर सबिहा। टेस्ट जो लेंगी तो वो ओरल है या राइटिंग में है? आई थिंक सो राइटिंग इज अ बेटर ऑप्शन। और जैसा आप सबका मशवरा होगा, ओरल में चीजें नर्वसनेस की तरफ चली जाती हैं, एकदम सडन अगर फोकस होगा तो आप लोग भूल भी सकते हैं, फिर टेस्ट का एक प्रेशर लोगों के जहन में होता है। तो हम सोच रहे मैम हैं कि रिटन शुरू रिटन ठीक है। हाँ रीडिंग आपका के लिए टेस्ट जो नेक्स्ट। जो जी 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 जो आप दे चुकी है वो तो हम देख नहीं पाए, तो हमको कुछ आप स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा है? हाँ जी, जो लोग क्लास में टेस्ट में हम शरीक नहीं हो देख पाए। आपको आवाज नहीं आ रही। जी बहुत नहीं आ माफी के रही। साथ, बहुत माफी के तरह साथ दिया आपका सवाल हम तक जाता पहुंच गया है। है। सिस्टर सबिहा की बात हमारी जो समझ में आई है वो ये है कि पहले टेस्ट का आइडिया आपको हो जाए, उसके लिए आप लोग शरीक नहीं हो सके तो अब ये जो लोग शरीक हो गए हैं उनके लिए बहुत अल्लाह माशाल्लाह, और जो लोग नहीं हो पाए वो इस आइंदा सबक से वो अपना तजर्बा कर सकते हैं। अभी ट्रायल टेस्ट समझ लीजिए, फिर एक जो असल टेस्ट होंगे वो भी हम लेंगे। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, जी बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर, कोई भी दिमाग में बर्डन लिए बगैर बस इसको पढ़ लीजिए, इसकी रीडिंग कर लीजिए। हम जो टेस्ट दें 3 सवाल देंगे हम ज्यादा से ज्यादा, वो आपको हल करने होंगे और उम्मीद है अच्छा ही करेंगे। इसी तरह के 3 4 टेस्ट अगर आप पढ़ लें उसके बाद हम मूव करेंगे असल टेस्ट की तरफ। अभी तो हम जी ट्रायल टेस्ट कर रहे हैं और उसमें बस यही है कि लिख कर दें तो अच्छा है। और हम देते तो ये क्लास में है लाइव, लेकिन लेते ना आप लोग के जो पेपर सबमिट करते हैं वो हम अपने पर्सनल नंबर पर लेते हैं, तो उसके लिए आप लोग को वरी होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग
ہو جائیں گے انشاءاللہ اس لائق تو آپ عنقریب آپ لوگ ترجمہ کرا رہے ہوں گے. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سوئچ کریں قرآن مجید کی آیت کی طرف اس سے اس کو پورا کر کے، کیونکہ کافی اب عربی جو بیسک ہے کافی تو سمجھ میں آنے لگی ہے ماشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی مشورہ ہے؟ یہ تو ٹیسٹ کب لیں گے آپ؟ ٹیسٹ ابھی نہیں، اس کو پڑھ لیجئے. اس کو ہم ویڈیو بھی دے دیں گے، جو کمی رہ جائے وہ آپ اس سے ویڈیو سے دیکھ لیجئے، اور اس دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیتے ہیں یا کب لیتے ہیں، لیکن جب لیں گے بتا دیں گے. آپ اچھا اپنی طرف سے تیاری رکھیے. اور کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی مشورہ ہو تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ.